ایسے ٹیکسز ہم نے لگا رکھے ہیں کہ جو پہلے کہا جاتا تھا کہ جی سیلاب آیا تو یہ ون ٹائم ہے، تو وہ ون ٹائم وہ ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ سپر ٹیکس جو ہے وہ چل رہا ہے. ایسے ٹیکس جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، نقصان بھی ہو تو 1.25% وہ ٹیکس آپ نے ہر صورت دینا ہے. تو یہ منفرد قسم کے جو کہ اکاؤنٹنگ پروسیس اور پروسیجرز میں نہیں ہے، ہم نے وہ لاگو کر رکھے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری بیٹھ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ میں بھی ہم نے اپنی جو ٹیکسیشن کے نظام کو ریوائز کیا ہے، جس وجہ سے آپ کی 3 سالوں سے ایکسپورٹ بھی مور لیس اسٹیگننٹ کھڑی ہے. ایک ہی امید ہے کہ اوورسیز پاکستانی لوگ بھیج رہے ہیں اور یہ قوم کھا رہی ہے. تو $38 بلین پیچھے آیا. ایکسپورٹس ہماری جو ریمیٹنس ہے جو ہے وہ بہت کم ہے. دنیا میں یہ طریقہ کار کہیں نہیں ہوتا، حالانکہ دس از اے کنٹری بلیسڈ ود ایوری تھنگ، اور پرابلمس ہم سب کو پتہ ہے. اب گورنمنٹ نے اس کو سالو کرے گی تو معاملہ آگے چلے گا. تو بہرحال ان بہت سارے جو نیشنل ایشوز ہیں جس میں ہماری انڈسٹری اور وہ نیا روزگار کریٹ نہیں ہو رہا، اور اس قسم کے بہت سارے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم نے جو اپنی ڈیڈ عید کی جو مسجد الگ الگ بنا رکھی تھی، ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو یونائٹ کریں اور ایک الائنس کی فارم میں فیڈریشن کے تمام معاملات جو ہیں وہ UBG اور بزنس مین پیلس الائنس کے نام سے، اس ٹائٹل سے ہم لوگوں نے ایک الائنس فارم کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سنسیریٹی کے ساتھ کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو گورنمنٹ کو یہ جو ڈیوائڈ ہے بزنس کمیونٹی میں یہ نظر نہ آئے، اور یونٹی کا ہم مظاہرہ کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اچھی لیڈرشپ جو ہے وہ پرووائڈ کریں اس پلیٹ فارم سے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اچھی لیڈرشپ اور لیڈرشپ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہوگی، ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو نہیں کر سکیں گے. تو اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں 250 ملک ہیں، ہماری اکانومی کہاں ہے دنیا میں؟ بے تحاشا ہر ملک میں ایک نیشنل چیمبر ہے جس کو ہم FDCCI پاکستان میں کہتے ہیں. تو دیکھیں اگر ان کو ساتھ اپنا موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت پیچھے ہیں. ہمیں اپنی امیج بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے. ترکی میں ٹوب ہے تو وہ اتنی بڑا ایک ادارہ ہے، وہ بہت سارے ایسے کام کر رہا ہے. میں بھی جب وہاں گیا تو میں نے بھی ان کے پریزیڈنٹ سے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ تو بہت سارے اینگل سے بہت سارے ایشوز کو یکمشت اس کو ٹیک اپ آپ نے کیا ہوا ہے، اور انڈیا میں فکی ہے. تو ہم بھی چاہیں گے کہ میں نے میڈیا والوں سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ڈیفینیٹلی میں نے ٹوپ سے کہ جو پریزیڈنٹ سے ان سے یہ کہا کہ فیڈریشن بھی 2-3 بندے بھیجے گی تاکہ وہ ہم آپ کے جو میتھڈ کو اور ماڈل کو اسٹڈی کریں اور اپنی بزنس کمیونٹی کو کس طرح فردر جو ہے جو اپنے اکانومی کو کس طرح اسٹرینتھن کریں. تو بہرحال پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، ایریا بہت ویکنٹ ہے، اور ہم اپنے ادارے کو جتنا مضبوط کریں گے، جتنا بہتر کریں گے، وہ ہمارے الٹیمیٹلی وہ ریفلیکٹ کرے گا ہماری اکانومی میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بڑا یونیک ہے. اس میں گوہر صاحب نے بھی اپنا کلیدی رول پلے کیا، شیخ ریاض صاحب فرام سیالکوٹ، احسن تنویر صاحب، زبیر طفیل صاحب بھی، انہوں نے بھی اپنے گروپ کی طرف سے ایک کلیدی رول پلے کیا. میرے گروپ سے بھی ناصر حیات مگو صاحب نے، آج غلام علی صاحب ہے، شاہزیب صاحب ہے، محمد علی میاں صاحب ہے، رحیم جانو صاحب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پہ پہنچنے کے لیے آپ کو بہت سارے دوستوں سے مشاورت کرنی پڑتی ہے کہ ایک آپ اکیلے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. تو آپ نے ایک اجتماعی فیصلہ کرنا ہوتا ہے آن بہاف آف یور گروپ. تو الحمدللہ سارے آن بورڈ ہیں، انشاءاللہ مل کے اس ملک کی خدمت بھی کریں گے اور اس ملک کی معیشت کو بھی آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی کا سوال ہے. سر یہ بتائیے کہ وہ سینئر نیشنل فیڈریشن کی ثاقب فیاض مکو صاحب، کیا وہ آپ کے ساتھ ہے؟ اگر وہ ساتھ ہے تو آج کے اس اجلاس میں وہ شریک نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے جب الیکشن لڑا تھا تو وہ آپ کے بہت بڑے اتحادی تھے، الائنس میں شامل تھے. ثاقب فیاض مکو میرا بھائی ہے اور بالکل ہمارے ساتھ. اور سب سے سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے کیا صحیح راستے پہ جا رہی ہے یا کوشش کے لیے جدید اقدامات کی ضرورت ہے؟ جیسے مارک ہے، باقی ایشوز ہے. میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہے، آج پوری فیڈریشن میں پوری بزنس کمیونٹی کے لیڈران
400 शहरों और एसोसिएशन के इकट्ठे हो गए, चाहे वो जो है वो दोनों ग्रुप्स जो UBG और BMP यही कमांड करते हैं पूरे पाकिस्तान की जो है लीडरशिप। हम आज ये मैसेज अपनी हुकूमत पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि जब तक आप मुशावरत अपने 400 शहरों के इलेक्टेड लोगों के साथ नहीं करेंगे, जब तक आप मुशावरत जो लीडरशिप पूरे पाकिस्तान की है उस लीडरशिप से बिज़नेस कम्युनिटी की नहीं करेंगे, मुल्क मईशत के बहरान से कभी निकल नहीं सकता। मईशत का बहरान यही लोग जो यहाँ बैठे हैं, यही 400 चैम्बर एसोसिएशन, यही दोनों लीडरान, ये वो लोग हैं अपनी कमेटियों के साथ जो कि मामलात को हल भी करा सकते हैं और ये कॉन्फिडेंस को जो है जिसको हम कहते हैं कि हमारे मुल्क के लोग इन्वेस्ट करें, ये उस कॉन्फिडेंस को वापस, ये आप कमेटियों में बड़े बड़े रईस लोगों को बिठा के कि आप कहें कि वो रईस लोगों को जो उनके पास बहुत पैसे हैं वो किसी कमेटी में बैठ के वो कॉन्फिडेंस, उससे कॉन्फिडेंस नहीं बहाल हो सकता। कॉन्फिडेंस तो ग्रास रूट से आना है, उन कमेटियों से नहीं आना, उन लोगों से आना है जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोगों में बैठ के उनके मसाइल सुनते हैं और जो लोगों में बैठ के उनके मसाइल का हल बताते हैं। मसाइल आपको अगर हुकूमत पाकिस्तान आज के दिन ये कह रहे हैं कि बहरान वाकई मौजूद है, जैसे अंजुम साहब ने, तनवीर साहब ने कहा, बट बहरान का हल इस जगह मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, बाहर मौजूद नहीं है और इस लीडरशिप के पास मौजूद है जो आपके सामने खड़ी है। बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है कि बिजली हुकूमत ने 23 रुपये इंडस्ट्री के लिए की थी, क्या वो 23 रुपये यूनिट हो गई है? नंबर 1। नंबर 2, IPPs के बारे में या उसके जो महंगे टैरिफ कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ आप लोगों ने तहरीक चलाई थी, कितने मुआहदे हुकूमत ने कैंसिल किए हैं और कितने अभी बाकी हैं? देखिए, बिजली हमारी सबसे बड़ी कॉस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो आती है, वो उसके अंदर एनर्जी या बिजली है। फेडरेशन ने 1.5 साल पहले इस जंग को लड़ा और बताया कि मुल्क में जो है वो 10 जो है 1 ट्रिलियन रुपये, 1 लाख करोड़ रुपए जो है ऐसे प्लांटों को दिया जाता है जो बंद है। 1 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 1 ट्रिलियन रुपये, जिसको हमने बताया कि 10 रुपये यूनिट की कॉस्ट है। उसमें से 40 कारखाने जो है हुकूमत ने बड़े अच्छे तरीके से नेगोशिएट करके बंद कर दिए। आज भी कोयले के बड़े बड़े कारखाने मौजूद हैं जो कि बंद पड़े हैं और उनको कैपेसिटी पेमेंट्स दी जा रही हैं। मैं आज फिर कहूँगा हुकूमत को कि पाकिस्तान की सनत तब चल सकती है जब आप उन कारखानों को जो बंद पड़े उनका बोझ आप सनतों पे से हटाएंगे। जब तक आप वो बोझ नहीं हटाएंगे वो सनतें जो है वो बोझ नहीं उठा सकती कि किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो प्लांट वो चल ही नहीं सकता। उनको बंद प्लांटों को आज, पहले जब हुकूमत ने कहा कि प्लांट हम नेगोशिएट नहीं कर सकते तो प्रूव हो गया कि जब नियत हुई तो 40 प्लांटों ने खड़े होकर अपने मुआहदे ख़त्म किए। और जो है हुकूमत ने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा कि 25 ट्रिलियन 25 ट्रिलियन, मैंने तो 1 ट्रिलियन कहा है, 1 लाख करोड़, हुकूमत कह रही है कि अगले 25 साल के 25 ट्रिलियन रुपए के ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज में उसकी बचत पाकिस्तान की जो है अवाम और पाकिस्तान की कौम को। मैं यही बोल रहा हूँ दोबारा से कि हमारी इंडस्ट्री, ये अभी भी जो कारखाने चल रहे हैं जिसमें विंड पावर मौजूद है जिसके नेगोशिएट नहीं हुए, जिसके कोल के मौजूद हैं जो नेगोशिएट नहीं हुए, ये दोनों प्लांटों को भी फेडरेशन को अपना मुकदमा कंटिन्यू करना पड़ेगा लड़ने के लिए जब तक कि पाकिस्तान की मईशत अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती। अलायंस किया, बड़ी अच्छी खबर है। हम जो जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो भी इस हवाले से कोशिश की, इस तरह के मुश्किल हालात के अंदर वाकई ये फैसला बड़ा ज़रूरी था। सर ये फरमाइएगा कि रोड मैप क्या होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी की बहाली के हवाले से? एप्टमा भी कह रही है कि 100 के करीब इस वक्त हमारी इंडस्ट्री जो है वो बंद पड़ी है, सिक इंडस्ट्री भी है, ग्रोथ कैसे होगी? आप लोगों का रोड मैप क्या है और गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को किस किस्म की क्या मदद चाहिए ताकि आप लोग और गवर्नमेंट मिल के
इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ ले जा सकें, आप लोग सरमाया लगाएं और इस मुल्क में रोजगार जो है वो बेहतर हो सके, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो सके। PI के ओहदेदारान की गुफ्तगू लाहौर में जारी थी, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।